You cannot blame me about your investment, or you are free to invest. You are free to invest. Am I insisting you to invest in Nepse? I'm not. I'm not. That is Mr. one. Harry, Now, just wait. Second Mr. point. Harry, Just a second. Second point. No, नेपालीमा second एन्सर point. गर्नु नेपालीमा इङ्ग्लिस Mr. नेपालीमा गर्नु न Harry, यहाँ चाहिँ धेरैजना मान्छे छन् I कुनै इङ्ग्लिसमा also सोध्छ want to add नसक्नु some things. Mr. No, Harry, no. would you listen to me? Okay, Harry, now okay, you guys. That is first question. Second question, what Harry is raising is to some extent is okay. How can you say 1880 is the strong support? I think this is to some extent valid question. To some extent, it is valid question, but the additional rider question is not valid. What I'll do that I don't need to describe about what happens if it goes below 1880. That I don't need to explain to you. But I have already said, okay, 1880 is the previous high point. It was 3 4 years back. Now, it, that is what this is. I have already said, I cannot bring any numerical evidence. This is based on my empirical experiences. So I don't know whether you are satisfied or not satisfied. That much only I can say. I cannot say any furthermore. Now, someone wanted to add something more. Kindly. Yeah, Mr. Harry, I also wanted to say something to you. You seem to have intense interest in investing in Nepse, so frequently you join our clubhouse, and this is the right time to buy. If you are really thinking of investing your investable fund, then you can keep on partially buying here. This is the right time. Just focus on fundamentally sound company. Nobody can say this is the bottom line, but probably this may be the bottom line. And if you want to buy, why to hesitate? Why to ask such type of question? Mr. Exactly, Mr. you Fundamental, cannot say bottom I have a line. concern. You know, you guys say this is the right time. You said the same thing. You know, 2 years ago when Nepse was around No, 3,000. we haven't said. You 2 years always say it's ago, the that right yeah, time. You yeah, always say Nepse boom that boom. was also When right will time. Nepse That stop was the boom right boom? time to sell, but this is the right time to buy. Just focus on what we are saying. That was the right time to sell. This is the right time to buy. So do you believe in just buying and buying and buying and buying and never selling? Just like you told the Nepse investors, let's say 2 years ago when Nepse was around 3,000. Do you support that statement when one of the Nepse experts said Nepse boom boom 5,000? What do you have to say on that fundamental? Somebody might have told that, but Mr. Prakash and other persons were genuine. They haven't told such Well, types of false they were. statements. Mr. Baishnu I was have one to of them. follow Mr. them. They haven't Dipendra told like Agrawal that. was They one are of them, genuine and they persons. used to sit, with Mr. Prakash. Mr. Prakash knows when those guys were going around saying Nepse boom boom 5,000. What do you mean by that? Do you have any Somebody idea how might have told the that. stock exchange works? How do you do a fundamental analysis, Mr. Fundamental? Tell me. It's a simple question. Just focus on the paid up capital, reserve balance, EPS, dividend history, okay, board of directors, then public That's it. floating, That's P a ratio. nonsense question. There are many more fundamentally sound companies. This is the really, really golden time to buy. Why to hesitate? Why to What ask makes you questions think? only, questions What only? makes you think it's a golden Mr. time to buy if Fundamental. you I have the think money? only those people will ask to buy who want to sell. Are you looking to sell your investments? Is that the reason why you're asking everyone to start buying so that you can inflate the prices like a classic pump and dump scheme? I think it's the time to sell. But if Why I do go you think around it's saying that, yo, Harry, sell, sell, Harry, sell, Harry, brother? you Harry, guys will. that's your wish. If you want to sell, sell it. Who is stopping you to sell it? Who is What's stopping your you Yeah, to point sell it? yeah, to yeah, say the of stock? course you No, can. Mr. Prakash, you need to understand. If I go around saying, oh, sell, 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 that means That's your I wish. want to buy. That's your wish. Sell it. Or you say, you just go and tell everyone 3 crore Nepalis, sell. That doesn't make any difference. People know when to sell, when to buy. You also know, I also know, he also know, she also know, they know, we all know when to sell, when to buy. So it doesn't make any difference.
Even you say, sell, okay, guys, sell all the stocks. Who cares? I don't care at all. Nobody Selling will at care. this time is like a dumb thing, you know. Oh, that is It extrapolation. doesn't make any sense, We Mr. don't we don't know Dr. whether it Banku. is dumping or it is accumulation. We don't know it because this is speculation. The behavioral component is attached with it. We don't know in reality what exactly is happening. That is all happening, which we cannot comprehend, which we cannot. I cannot read what is in your mind. So all these collective sentiments are reflected in the transaction volume, rupee value transaction. What I am much more worried than you guys are, I am much more worried why the transaction, rupee value transaction is decreasing day by day. I am much worried than uh, on that aspect than you guys sell, increase, decrease. I am not worried much on individual scripts because my scripts are fundamentally strong, very strong. I mean, perhaps like robust. I could call it a robust script. I have a robust script in all sectors, so I don't care whether it's temporary rise and fall of the in the price because I don't sell it every day. I don't buy it every day. I have, but I buy when I feel like. That is all. But why now, Harry? You tell me. If you are really asking question to me, I am also asking why the rupee value is decreasing day by day. Why it is happening? Now, Mr. Prakash, are you talking about the depreciation of Nepali currency? no, no. Nepse transaction, overall transaction volume. I am talking of Why you're asking me why the transaction volume of Nepse is going down? yes, yes, Why yes. are you, Mr. Prakash? Have you been living under a rock? Don't you know what has been going on? Nepal was on the verge of defaulting barely 9 months ago when you guys were almost running out of forex reserves. If the regulators in Nepal wouldn't have pulled up their socks and come up with these liquidity measures of rising interest rates and getting all the money out of Nepal's economy, the hands of Nepali people, creating an artificial liquidity crisis, Nepal would have defaulted on its debt. We had to do something about this. The regulators had to do something about this. They They did needed it. to raise the cost of capital because let me tell you something, Mr. Prakash. Yeah, tell. Nepal is not running on its own robust economy because of the strong fundamentals. Nepal is running on grants, which it gets from America or India, a line of credit for its basic exports requirements. Don't forget that barely last year, when Nepal passed the MCC law so that it could get $500 million from America, to build its infrastructure. Mr. Prakash, Nepal has a debt to pay. And if you guys think, oh, you know what, we just take money, we don't give it back, that's exactly the reason why, because of the Nepali mindset, why all the microfinance companies are going down. Because people are taking the loans, but they're not giving it back. And then you can't go around saying, why are microfinance companies going down? Thank you. Are you finished? Are you finished, Harry? Are you finished? Yes, Mr. Prakash. Okay. Now let me respond to your each point. Number one, you said what did you say? Number one, Nepal was in the verge of finishing. Yes, in the economic cycle, even one day, let's compare Nepal and USA. In 1992 bubble drop, USA was also facing much bigger problem than what Nepal is facing today. USA and as you were saying, Nepal's foreign reserve was almost nil. But at present, due to the different measures taken by the regulatory bodies, at present Nepal has 11.5 months of import reserve, which US might not have. I don't know the exact figure of the US import balance, US current US balance for import, but
Nepal has Wait, 11.5 months. Mr. Prakash, just one point. 11.5 months of import balance, which is much higher at the developing country level. Is much higher. In fact, this should be at the top level. Top 11.5 months of reserve, forex reserve. Mr. That is Prakash, my one. question was you asked me a question why the transaction volume going down, and I answered the question. No, you said this. That is number one. Yeah, That is this is the finished. answer. So you agree with me, right? No, I don't agree. I And don't on top agree. of that, Mr. You Prakash, why would said, America? No, hear me out. Why would America need a forex reserve? American dollar is America's currency. They don't need a reserve of their own currency. It doesn't work like that. They can print it. America is also in bigger debt than in Nepal. Do you Oh know? my God! Oh my God, Mr. Prakash, America is a $27 trillion economy. Your economy is barely 39 billion. No, you are Do you have any comparing. idea how many No, Nepals it will take to build them you are America? comparing. You are not comparing your country. You are comparing. I am not comparing my country. We are comparing a developed country, US, and developing country, Nepal, like or many other countries. You are comparing like US, Canada, all developed Germany, and you are not comparing your country. I am not telling about my country. We are comparing the economic cycle, what is happening across the world. We are talking about this. Don't ever try to dominate with the US, that which you are not, which you are not. Don't ever just talk of the international economy. Just talk of the international economy. We can discuss freely with open mind. Okay. Then Mr. no, Prakash, I just wait. want to ask you: is Nepse an international index or a Nepali index? Because Oh, as far as I don't know, we're talking about Nepali. I agree. Nepse is not accredited with any international stock market. I know, we all know. That is why government is trying to build its capacity. Nepse is trying to build its capacity so that it can get accredited from international bodies like International Stock Exchange Association, something like those bodies, those things. Wherein people from those exchanges can transact here, we can transact there, something like that. And there are many people here who are transacting in the US market also. There are many people here who are just listening. They are just listening. It is not. We are not talking about US economy and Nepal economy. Neither your economy nor my economy. We are talking of international economy. How this happens? How this happens? Economic cycle affects the individual countries' stock market or speculative markets. Speculative market not only covers this Nepse, this stock market only. It covers other commodity markets also. Have you ever? Are you aware of commodity markets in the Middle East? How the oil prices are fluctuating? Are you aware of it? You are not. You are not. So Wait, how do let's you know I'm not aware about that? I'm aware about it, Mr. Prakash. tell. If you know, tell Mr. how the Prakash, are you aware about? how the oil prices movement are going in the Middle East and Middle East versus Russia. Tell, you Okay, tell. Mr. Prakash, can you tell me which member nations are, Answer the which fucking countries? question, doctor. No, I have No, asked no, you. I'm answering the I have question. asked you one question. Mr. I have Prakash, asked you one Mr. question. Prakash, I'll answer the I have question. asked you one question. No, you have to Mr. answer. If I Oh have to God. answer, you have to answer. Just compare the You're oil market ignoring to the movement question by from asking the next Middle question, East doctor. versus Russia. Russia. Mr. Just Prakash, compare. Good I evening, bet, people. Good evening, Mr. people. Prakash, I can bet Just compare 1,000 it. Nepali rupees that you don't even know the difference between OPEC. Go to hell. Go to hell, brother. मलाई यहाँ कसले ब्लक हाने रहेछ भने त यहीले जस्तो छ आउनै नमिलिरहेको तपाईँ नि Hey, Madam Sunrise, why do you have two momos in your picture? Yo, don't कसले go तानेको personal, not यस्तो right. उग्र व्यक्तिहरूलाई ओ होइन, गड
बेला बेला मुख चिलाउँछ क्या अङ्ग्रेजी बोल्ने अब ठिकै छ अब अङ्ग्रेजी बोल्ने मुख चिलाउँछ क्या नेपाली बल्ल बल्ल वाक्क हुन्छ गाली गर्न नि अङ्ग्रेजी मजा आउँछ अब त्यो अशब्द नि भन्नु परेन केही भन्नु परेन इडिएट सट अप भन्न पाइयो अब प्रकाश दाई यता यो Actually, महाबेनका he's idiot. He's प्रकाश दाई idiot. हजुर सुन्नु न अघि त्यहाँ कमेन्टमा मेसेज आएको थियो है म पढेर सुनाउँछु है त त्यहाँ मलाई के परेन भनेको थियो भनेपछि होइन के अरे त्यो हेरी भने तपाईँको साथी हो रे तपाईँको त्योसँग खिचेको अफ्रिकातिर खिचेको फोटो पनि छ अरे तपाईँको फेसबुकमा तपाईँलाई बढी अङ्ग्रेजीमा गफ दिन मन लाग्ने भएर अनि नचिने जस्तो गरेर कुरा गरेको भन्ने आएछ है त्यहाँ कमेन्टमा हेर्नुहोस् त माथि सट अप सन्तोषजी सन्तोषजी यता त्यहाँ ननसेन्स फुलबहादुरले कुराहरू कमेन्ट लेखाएको छ हेर्नुहोस् त ल नगर्नु हो सन्तोषजी ल सट अप अल फर्गेट अल स्क्रिनसट हालिदिउँ दाइ Don't स्क्रिनसट care हालिदिउँ about मलाई परेन Nepal and Nepali stock market, Dr. Bantu. Just go and work and pay your bills. I don't want to abuse you actually. Literally. त्यसकै देशमा बैंकहरू त्यहाँ एकपछि अर्को गरेर कोल्याप्स हुँदै गइरहेको न्युज हामीले यसको पढ्न देश परेको त छ इन्डिया हो त्यसैमा यस्तो त्यो त्यसको इकोनोमी He's चाहिँ Indian. तिनीहरूको चाहिँ इकोनोमिक क्राइसिस छैन र तिनीहरूको He's देशमा Indian चाहिँ actually. He's बैंकहरू not कति American. 186 He's वटा बैंकहरू Nepali. चाहिँ He's कोल्याप्स from भइसकेको Madhes. आइरहेको छ I know. No, no, फुर्ती no. He's ल्याउँछ not even Nepali. हस् He's Indian. He's Nepali. Yeah, he's from Madhes. I listened to him in other room. He told He us talks every language. Yeah. He talks Indian. He talks Nepali, and that does not mean that he is Nepali. why you don't know Hindi. फुर्ती So लाउँछ if I know I know, Hindi, but then I'm not Indian. that I fluent. know, म I know, I नेपाली know हो Hindi. मलाई हिन्दी I know आउँछ Hindi. भन्दैमा Who म was अब talking Hindi? इन्डियन I Nahi, know bro. Hindi. I know Hindi, but I know my Hindi. Hindi is Who not was that talking Hindi? fluent. I know. Actually, you know. अगाडि झारिदिनु पर्ने भयो नेपाललाई होच्याएका छन् नेपालीलाई होच्याएका छन् बसेका छन् खालि काम होइन छैन अरू देशको होइन भन्न खोजेँ नेपाली नै हो ऊ नेपालीलाई होचाउन खोज्या हो त्यो भन्न खोजेँ मैले ऊ नेपाली नै हो के तपाईँहरू मधेसी खालि अमेरिकन समय नेपाली नै हो इङ्ग्लिस अमेरिकन बोल्न त जसलाई नि आइहाल्छ नि भने अब जसलाई विदेश नि बस्यो होला नेपाली विदेशमा नै हो कि बस्दाखेरि नेपाली नै इङ्ग्लिस हो बोलिराख्नुपर्छ क्लिन त्यो राजनीति भन्छ आएर नेपाली ऊ So, तपाईँहरू के जस्तै इङ्ग्लिसहरू हो तपाईँको क्या ऊ ल्याङ्ग्वेज भनेको जुन जसले नि बोल्न सक्छ बट नेटिभ त्यसको टर्म स्पिकर चाहिँ नेपाली भनेको जस्तो छैन डिफ्रेन्ट हुन्छ नि के जुन नेटिभ स्पिकर जुन एक्सेन्ट ल्याउन सक्ने डिफ्रेन्ट हुन्छ के अब प्रकाश उसले दाई मेरो क्वेसन है इङ्ग्लिस प्रकाश दाई नेटिभ स्पिकर जसरी बोल्छ होइन उसले हिन्दी पनि बोल्छ नेटिभ स्पिकर जसरी तर नेपाली उसले बोल्दैन क्या नेटिभ स्पिकर जसरी एक्चुली हिज इन्डियन के प्रकाश दाईलाई मेरो क्वेसन है प्रकाश दाईले थाहा रहेछ ऊ नेपाली हो भने नेपालीलाई त्यसले गाली गर्दाखेरि तपाईँ किन त्यसलाई नेपालीमा गाली गर्नुहुन्न किन त्यसलाई त्यसको भाषामा चाहिँ इन्टरटेन गर्नुहुन्छ त होइन प्रकाश दाई मैले त्यस्तो त के मेरो हुन्छ होइन त्यसले त्यस्तो त्यसले कम्पेयर गाली गरिरहेको त्यसले गर्दा नेपाली छ बुझ्छ अङ्ग्रेजीमा गाली गर्दा आउँछ क्या अनि अङ्ग्रेजीमा एउटा एउटा क्वेसन के म त्योसँग कुरा गरौँ भने माथि आएको थिएँ त्यसलाई झारिदिनु भयो एउटा एउटा क्वेसन मेरो है मैले मैले प्रकाश मैले त्यसले दाईले नेक्सेको उहाँको विषयमा रुममा कुरा पनि गर्छ जानुहुन्न एक त्यो सरोजी अमेरिकन भन्छ एक मिनट कुरा गर्छु त प्रकाश दाई है उसले भन्नु न अमेरिकन भन्छ नेपालीमा चाहिँ नि नेपाली नेप्सेको विषयमा कुरा गर्छ त्यसलाई थाहा छैन नेपाली नेप्सेमा त्यसले नेप्से त्यसले मात्रै कारोबार होइन गर्न पाउँछ कि पाउँदैन त्यसले नेप्सेमा कारोबार गर्न पाउँछ कि यस्तो पाउँदैन हो कोही सेकेन्ड कुरा नेपालीले पनि तपाईँ नेपाली भइसकेपछि यतिसम्म गिरेर कसरी पनि भन्न सक्दैन हेर्नुहोस् त्यही यति कारण कुरा त्यो चाहिँ नेपाली तपाईँहरूले होइन याद कि त्यो गर्नुहोस् हो है हि इज एक्ज्याक्टली नट सही नेपाली एट एकदमै अल यो पोइन्ट टु बी नोटेड है यो नेपालीले नेपालीलाई कहिले पनि गाली आलुको गर्दैन बोरामा एउटा आलु दुईटा आलु कुया हुन्छ हो होइन जतिसुकै कुहे पनि नेपालीले नेपालीलाई कहिले पनि नेपाली गिराउन खोज्दैन एउटै पोइन्ट नोट अनि सेकेन्ड कुरा ऊ अमेरिकन हो भने अमेरिकन कुरा गर्छ उसले फेडरलको कुरा गर्छ भने त्यसलाई त्यति पनि थाहा हुनुपर्छ कि हामीले चाहिँ नि युएसको चाहिँ मार्केटमा हामीले कारोबार गर्न पाउँदैनौँ भने हामी किन कम्पेयर गर्छौँ त्योसँग त्यसले तपाईँलाई गरेको क्वेसन यो हो कि म आन्सर त्यसलाई माथि आएको थियो त्यो तल गइसकेको थियो त्यसलाई इन्टरटेन गर्दै नगर्नु होइन यो हाम्रो किन रुममा त्यसलाई किन इन्टरटेन गर्ने होइन मैले त हामीलाई एकछिनलाई इङ्ग्लिस होइन दाइ यसो कसैलाई हामी कसैलाई इङ्ग्लिस राम्रो गर्नु पनि जरुरी छैन कसैसँग डोमिनेट गरेर हाम्रो इङ्ग्लिस बेटर गर्नु पनि जरुरी छैन त्यसरी होइन त्यसलाई इन्टरटेन गर्दै नगरौँ के त्यो मान्छे यति क्रुक छ त्यसले गाली गर्न पायो भने त्यसले देश हामी हामी बिचमा झगडा गर्नुहोस् त्यसले एकछिनमा यस त्यस्तो मान्छेले के इन्टरटेन गर्ने his mind is crooked mind. I know, I understand. हो Crooked. त्यही कारणले गर्दा त्यो जरुरी छैन क्या त्यसले हामी सबैलाई चाहिँ नि लज्जित गर्नु पनि जरुरी छैन क्या होइन मैले उसकै अगाडि युआर क्रुकेड ह्यारी भन्नुपर्छ अहिले भन्ने होइन उस युआर क्रुकेड युर माइन्ड इज रटन भन्नुपर्छ तपाईँहरूको अगाडि भन्ने होइन उसैको अगाडि भन्नुपर्छ मैले ओके लेट्स स्टप इट हियर ऊ फेरि आउँछ नि भोलि पर्सि भेट भइहाल्छ नि आइहाल्छ नि अब अहिले आउन बेर छैन हाम्रो मेन टेक्समा त्यसमा केही बिग्रे केही भएको प्रकाश छैन मेन प्रकाश टेक्समा दाई त्यो तपाईँको साथी त होइन अब नि नेपाललाई नि हुच्याएर बोलेको चाहिँ अलिक हुन पर्छ कि त्यस्तो विषयमा चाहिँ हकार जाउँ दिनुपर्छ
अब त्यो चाहिँ तपाईँहरूको घडीको सुई उल्टो घुम्ने फेरि घडीको सुई नै उल्टो घुम्यो क्या मैले कुरा गर्दा मेरो साथी हुन्छ साथी भने तपाईँ साथी हो सबैजना साथी हो तपाईँहरू जस्तो ऊ पनि त्यस्तै हो अनि मेरो लागि गाली गर्नु पर्छ दाइ अहिले अहिले तपाईँलाई कसैले साथीको भन्यो कुरा होला त्यो गर्नु मेसेजमा लेखेको कुरा मेसेजलाई हामी कुरा डिस्कस नगरौँ न मेसेजमा पहिला डिस्कस नगरौँ हुँदा तर त त्यो ठिकै मान्छेलाई इन्टरटेन नगरौँ हामी ल्याएर बोल्न नदिउँ न त्यसलाई हो। तपाईँलाई गाली गरेर हुन्छ तपाईँलाई गाली गरेर हुन्छ सबैलाई गाली गरेर हुन्छ त्यसले सबैजना बराबर गाली गरेर हुन्छ हामी नेपालीमा कसरी गाली सुन्छौँ गर्छ भन्नु न कसैले एउटा नेपाली नेपालीलाई गाली गरेर हामी सुन्छौँ सुन्दैनौँ नि त्यो त छैन क्या मैले त एकदम फ्याक्ट कुरा ल भन्न त ल मिडल इस्टको आइल मार्केट र रसियाको आइल मार्केटमा मुभमेन्ट कस्तो छ भन्दा त पत्तै फाँटै छैन उसलाई के हो भन्ने नै थाहा छैन त्यो थाहा अब त्यो छोडिदिनु न म उसैसँग आएर कुरा गर्छु त्यो उही भयो भने कुनै बेलाको अहिले एकछिनलाई मात्रै हुन्छ हुन्छ अनि अहिलेलाई उसँग कुरा गर्नु त पनि उसको रुममा गएर कुरा गरौँ तर यहाँ ल्याएर कुरा गर्नु जरुरी छैन त्यति भन्न खोजेँ मैले हस् धन्यवाद म त जान्न त्यसको रुममा त देखिरहेको हुन्छु म त जान्न कहिले जान्न त्यहाँ अलिकति बढी भयो झारिदिइहाल्छ उसले जस्तो यहाँ तपाईँहरू झारिदिनु भएको छ नि उसले नि जसलाई पनि झारिदिन्छ त्यो कुरा उनी गर्न दिँदैन पुरा यहाँ तपाईँहरूले कसले झार्यो मैले त होइन मैले त झार्दिनँ म त अझै त्यसलाई अझै गाली मेरो भने अङ्ग्रेजीमा नेपालीमा त मा बहिनी भन्नु पऱ्यो मा बहिनीवाला गाली आउँछ मलाई धेरै अब त्यो भन्नु भएन हाम्रो यहाँ अङ्ग्रेजीमा भनेपछि त जे भने नि भयो नि अलिक ठिकठाकै गाली हुन्छन् नि अङ्ग्रेजीमा त ठिकठाकै गाली हुन्छन् नि यसो मध्यमवर्गीय गाली नै हुन्छन् नि अब कुरा त्यो हो र नाउ नाउ त्यसैमा हामी लेट्स नट वेस्ट आवर टाइम अन दोज स्मल झिना मसिना थिङ्स लेट्स गेट ब्याक इन्टु द मेन टेक्स्टमा आउँला अब हामी मेन टेक्स्टमा कहाँबाट सुरु गरौँ ल तपाईँहरू नै सुरु गर्नुहोस् ल मदाम मदाम के मदाम सनराइज मदाम सनराइज मेन टेक्स्ट अब के कुरा गर्ने सर अब तपाईँले क्वेसन अरू एन्सर गरौँ त्यो न सबैले तपाईँले एउटा त्यो एउटा तपाईँले क्वेसन अरू त्यो सोधौँ न साथीहरूलाई नै गर्नु न त्यो प्रब्लम त्यो मदाम आयो मदाम भने त्यसलाई अमेरिकाको यो संसदले भनेको 2 दिन अगाडिको भिडियो हेर्न लाउनु अनि त्यसको देश कहाँ पुग्दै हुन्छ 3 दिनमा डेटको सिटिङ बढाएन भने 3 हप्तामा कहाँ पुग्छ युएस भन्ने चाहिँ त्यसलाई देखाइदिनु मैले अनि भनिसकेको छु सबैले ब्लक हान्नु अमेरिका नै मैले दिइसकेको छु क्या त्यसलाई चाहिने अब त्यसलाई अझै धेरै चाहियो भने फेरि अब कहिले पढ्दा आयो भने म फेरि दिन्छु मैले हिजो कि अस्ति कहिले पढाएको थिएँ त्यो यो डेप सिलिङको लागि त्यसकै देशमा बैंकहरू चाहिँ एकपछि अर्को बैंकहरू कल्यास भएका न्युजहरू त आइरहेका छन् होइन र? सर यो भिडियो त्यो हेर्नुहोस् यो इन्डियन हो सबैलाई यार त्यसको देश अमेरिका होइन त्यो इन्डियन हो हामी आफ्नो कुरा त्यो गरौँ उनले न नै थाहा अरूको हुन्छ अब होइन हामीलाई हुच्याउनको लागि आइरहेको छ कि हाम्रो देशको यो नेप्सेको बारेमा केही अब ठिक थाहा त्यो छ छ सक्यो भइहाल्यो यसो नि गरौँ न यो के अरे यो 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 मैले जुन माथि पिन गर्दैछु नि त्यो सबैले पनि हेर्नु धेरै राम्रो कुरा थाहा हुन्छ ठिक छ सर त्यहाँको बारेमा प्रकाश सरले चाहिँ अब डिस्कसन गरिरहनु भएको हुन्छ त्यहाँ टिन्डा लिनुहुन्छ तर बाँकी रहेको सुन्नेलाई एउटा कुरा के याद गरौँ भने प्रकाश सर अन्यथा नलिउँ है धेरै मान्छेहरूको चाहिँ इरिटेसन त्यहाँ मनमा कति कौतल एकदम लागेर के भनौँ भएर चाहिँ त्यो चाहिँ त्यस्तो अवस्था भइरहेको हुन्छ होइन अब जति बेला भयो उसैले मात्रै यो चाहिँ लिइराखेको छ उसैले मात्रै माइक लिइराखेको छ त अनि त्यसो गर्दाखेरि यो मान्छेलाई इन्टरटेन नगर्नु सबभन्दा राम्रो चाहिँ त्यही हो सर मेरो पनि मोडमा हुने धारणा त्यही रह्यो मेरो ब्लकमा छ मोडमा हुनेहरूले पनि ब्लक गर्नु भने छिर्न सक्दैन म चाहिँ अब निस्किन्छु होइन म यसो हो चिसो खान आउँदा मेरो 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 एउटा रिक्वेस्ट पनि है जति पनि मोडमा छ नि मोडमा हुनेहरूले चाहिँ नि त्यो मान्छेलाई ब्लक गरिदियो भने त्यो मान्छे आउनै सक्दैन यहाँ जति पनि मोडमा हुनुहुन्छ मोडमा प्लिज ब्लक गरिदिनु त्यो मान्छेलाई ऊ आउनै सक्दैन ठिकै हो उसको पनि 2-3 वटा ह्यान्डल रहेछ 2-3 वटा ह्यान्डल रहेछ फेकमा मैले उसको अर्कोमा आइहाल्छ हुन्छ मैले म अहिलेसम्म छिरेको छैन अस्ति नै एकपल्ट कहिले 1-2 महिना अगाडि छिरेको थिएँ त्यहाँ 50 त 20-30जना थिए यसो के भनेको क्या तल झाएको थियो त्यसपछि त्यसमा किन छिर्नु पऱ्यो भनेर अनि म त्यसपछि कहिले पनि गएको छैन होइन जसलाई जति जस्तै इङ्ग्लिस सिक्ने भन्छ कसले भन्ना थियो अस्ति सुनेको थिएँ मैले होइन जसलाई सिक्नु इङ्ग्लिस सिक्नु मन छ जसले अङ्ग्रेजी बोल्न प्र्याक्टिस गर्नु मन छ उसको रुममा जानु मैले कसले व्यक्तिगत रूपमा कसैलाई भने होइन तर त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ यो रुममा नल्याउँ होइन अनि जो मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यो मान्छे मन पर्छ उसको रुममा कहिले पनि जाँदैन म त जान्न कहिले पनि जान्न उसको रुममा मलाई जाँदैन म त यसो बेलुकीमा यहाँ अब यसो मुख सिलाइरहेको थिएँ यहाँ अनि अझ तपाईँले ल ठिक नजानेको छ अझै नेभर माइन्ड अब हुन्थेँ म अझ अब कडा भइहाल्यो उपस्थित हुन्थेँ अब ठिकै छ अब एनिवे इसो क्या आफ्नो जे भयो नि अब ह्युमनिटेरियन हामीले त्यति चाहिँ हामीले उ गर्नुपर्छ
त्यस्तो उ गर्नु हुँदैन हामीले नेसनालिटी ल्याङ्ग्वेज रिलिजन यस्तोमा डिस्क्रिमिनेट गर्नु हुँदैन कुरा विचारमा हो हामीले डिस्क्रिमिनेसन होइन गर्ने सर, यो त हाम्रो विचार नै देशमाथिकै ठिक कुरा छैन आयो। देशमाथि होत्याएर विचार नै ठिक बोलिराखेको छ, छैन नेपालीलाई होत्याएर। विचार नै ठिक सरले छैन 1 गाली गर्दा उसले 5 गाली गर्छ नेपालीहरूलाई। विचार अनि चाहिँ ठिक छैन क्या त्यस्तो त्यो छ। चाहिँ हो विचार चाहिँ मैले भने छ विचार ठिक छैन विचार अलिकति त्यो जस्ट कस्तो भने अब हिज न मैले आफैले सोधे हो त्यहाँ यहीँ तपाईँहरूको अगाडि सोधे हो त्यो वेयर आर यु फ्रम भन्दा म खास पहिला उनले भनेको उसको अरूको भने होइन मैले उसले म सोमालियन रेफ्युजी हो अहिले उ गरिरहेको छु जेन तेन उ गरिरहेको छु भनेर उसले भने हो क्या मैले भने होइन उसैले मैले यहीँ तपाईँहरूको अगाडि सोधे हो अनि त्यो भन्दा उसले भने म सोमालियन रिफ्युजी हो म अब युएसमा अब सेटल गर्ने कोसिस गर्दैछु भनेर भनेको चाहिँ उसले त्यही थियो है होइन अङ्ग्रेजीमा भने त्यो त्यो च्याटमा आएको कुरा छोडिदिउँ न, त्यो कसले हाल्यो त्यो कुरासँग हामीलाई मतलब सरोकार भएन। अब होइन उसले उसले कुरा उसले गर्न खोज्यो यहाँसम्म भने यहाँ अगाडि उसकै नै भनेको देशका थियो चाहिँ अगाडि कुरा गरौँ होइन। हो त्यो हाम्रो देशको छोडिदिउँ क्या सम्बन्धमा उसलाई छलफल गर्न कुनै चासो छैन, यति नै कुरा हो क्या। हाम्रो नेपालको छैन सम्बन्धमा छलफल गर्नलाई, नेपालका नेगेटिभ कुराहरू चाहिँ राख्नलाई उसलाई के को चासो त? नेप्से जेसुकै होस्, उसलाई के मतलब? उसले किन्ने होइन, बेच्ने होइन, त्यसको त्यो कहाँको त्यो होला क्या अब हाम्रो अगाडि इकोनोमीसँग उसलाई के चासो? हो। पछाडि कुरा काट्नु ए, भएन हुन्छ सर, मैले हुन्छ अगाडि हुन्छ सर। अब यो ल, मसँग वर्ड्स अब यो विषयलाई ल त्यो छोडिदिउँ अगाडि बाबा मसँग वर्ड्सहरू थियो अङ्ग्रेजीको वर्ड्सहरू तयार थिए मैले के भन्नु पर्थ्यो अब कसले झारिदिनु भएछ एनिवे इट्स ओके अरू अब नाउ लेट्स गेट ब्याक इन्टु द मेन टेक्स्ट मेन टेक्स्टमा भनौँ त अब तपाईँहरू मेन टेक्स्टमा नि कुरा गरौँ न फेरि हेलो हेलो प्रकाश सर हाई राजुजी वी आर के हो ब्याक हेलो हेलो प्रकाश सर मैले हेलो किन खोजेँ राजु मैले किन खोजेँ हाइड्रो त सेलरै छैन जस्तो छ 5 किता बाहिर राखिदिएको त 10 किता दिन्छ त के भयो राजुजी यो देशमै के भयो सेयर राख्ने नभएर राख्ने स्ट्यान्डर्ड चार्टरमा अनि भन्ने हाइड्रोमा ओ कुरो यस्तो घुमाउनु भएन नि हाइड्रोमै राख्यो राख्ने मैले नाम भनेको छैन तपाईँलाई पक्का अहिलेसम्म हो 10 किता मात्र 5000 दिन्छन् किता राख्नुको हाइड्रोको नाम ठ्याम्मै भन्नुहोस् त म चेक गरिहाल्छु अबि भन्यो भने त घटाइदिइहाल्छन् भोलि घटाइदिइहाल्छन् यहाँ यस्ता असतीहरू छन् हेर्नु राजुजी अनि यस्ता भोलि त असती पर्सि बिर्सिन्छन् प्रकाश सर के अरे ऊ हो नि त के भन्छ विकलिन हो राजुजी असती बिर्सिन्छन् असती बिर्सिन्छन् धेरै छन् क्या सरले भेटाइदिइहाल्छन् दिनुहुन्छ म त्यो चाहिँ भन्दिनँ अरू चाहिँ त मैले ब्याङ्कको त मैले खुलेआम छाती ठोकेर टुँडी खेलमा गएर मञ्चमा गएर भाषण गरिदिन्छु एभरेस्ट एसबिआई एभरेस्ट एससिबी एसबिआई वान दिस 3 आर बेस्ट ब्याङ्कमा भनेपछि त्यो स्ट्यान्डर्ड र एभरेस्ट भन्नुको पछाडि चाहिँ अब हजुरको फाइनेन्सियल रिपोर्ट राम्रो भएर हजुर ले भन्नुभयो अब अर्को चाहिँ अलिकति उ गरेर उ जस्तो भएर हजुरले भन्नु भयो हो कुन ल भन्नु सक्छ फाइनेन्सियल रिपोर्ट राम्रो नभएको हाइड्रो हो भन्न खोजेको हो खै कुरो बुझ्या होइन कहाँ त्यस्तो कुरा गरेँ मैले किने आइरो मैले नराम्रो भएको किन्छु मेरो किने आइरोको एनुअलाइज इपिएस 19 छ 9.74 मल्टिप्लाइड बाई 2 9 18 27 19.4 छ के कुरा गरे 19.4 छ त्यसो त राम्रो भनेको हाई क्याप भनेपछि ठुलो हाई क्याप होला सर प्रकाश सर त्यसो भए हाई हार्ड क्याप अर्न मनी राजुजी पेड अप हाई क्याप हजुर हजुर सर कता ordinary only 45 lakhs किता available in the 45 market लाख किता ए प्रकाश दाइले भनेको लो नभने पनि क्याप रहेछ सहजमा मिडियम घटिसक्यो क्याप रहेछ होइन प्रकाश मैले नबोल्नु न हौ हिन्ट एकछिन दिनुपर्ने नबोल्नु दिइसकेँ हिन्ट दिनुपर्ने दिइसकेँ बाँकी तपाईँहरू आई स्टप हेर 45 लाख किता 19 इपिएस हो यति भएछ त मैले न राजी यति भएपछि प्रकाश सर मैले हिन्ट दिन हजुरले दिइसकेँ बाँकी 45 लाख तपाईँहरू किता सुन्नु हजुरले 45 लाख किता र 19 इपिएस भनेपछि नि म हजुरको घर पत्ता लगाउँछु कुरो मेसेज गर्छु म मेसेन्जरमा के रहेछ भनेर भन्दिनँ पब्लिकली त त्यो थाहा भइहाल्छ 45 लाख किता किन भयो भने त्यही आइफोनको पनि त्यो पनि किन भएको लागि 45 लाख तपाईँले भने सुन्नु न तपाईँले 80% प्रमोटर 5% कर्मचारी 5% म्युचुअल फन्ड 90 भयो 10% पनि हाम्रो हो तर त्यो 5% म्युचुअल फन्डको चाहिँ आउन सक्छ भने 15% भनेको 45-50 लाख जति हुन्छ ल यति चाहिँ मैले हिन्ट दिएँ तपाईँहरूलाई बाँकी ल तपाईँहरू नि ग्रिन धेरै भेन्चर भन्ने कुरो आयो होला च्याटमा हेर्नुहोस् त ग्रिन भेन्चर टन्नै साथीहरूले भन्नुभयो मलाई ग्रिन मलाई के भेन्चर थाहा मलाई त्यसो मैले के जे भने म प्रकाश खालि सरले
म प्रकाश खाजा सरले खान्छु भए पनि भन्नुहुन्छ माथि तपाईँहरूको पालो आई स्टप हियर म खाजा खान्छु मेरो खाजा कहाँको चिसो स्टप इयर भर्खरमा आइज्यू त्यहाँ अहिले स्टप इयर त्यसरी स्टप इयर भन्न मिल्छ you guys अब continue बताउनुहोस् अब बताउनुहोस् जनता हान्न चाहन्छन् I'm listening I'm प्रकाश listening सर प्रकाश सर I'm प्रकाश सर listening एकछिन एकछिन कहाँ लिभिङ हुन्न हुन्न एकछिन एकछिन एकछिन, थाम्बा थाम्बा एकछिन listening भनेको छु कहाँ जनता लिभिङ हान्न चाहन्छ I'm अब listening नेप्सेको यात्रा कता अब भन्नुहोस् नेप्सेको यात्रा कता जनता हान्न चाहन्छन् माथि टाइटल हेर्नुहोस् न प्रकाश सर त्यो हजुर ह्यारी हजुर जाने बित्तिकै सरलाई पनि जानुपर्ने हो र भने एकछिन त बस्दा भइहाल्यो नि होइन अलिअलि गाजर टोक्ने बेला भयो त्यही भएर बुझिदिनुहोस् न कुरो जागो ल गयो ल ठिक छ नाम ठिक भने छ पनि नभने पनि 100 रुपियाँ घटिसक्यो नभनेहरूले त्यो भने भए पनि यही भाउ हो त्यही बस्दैन हो भने त पनि यही हो नाउँ नभन्दैमा भाउ बढेर आज हरियो पक्कै भएको छैन होला नाउँ नभन्दैमा हरियो हरियो बनाउँछु हुने भनेर होइन कोसिस गर्दा गर्दा मेरो पनि घट्यो एउटा फोन आयो है मेरो तपाईँहरू भोल्युम त प्रोटिन निकै ड्राई सप्लिमेन्ट हुँदै गयो त तपाईँहरू खाजामा प्रोटिन सप्लिमेन्ट नै खानुपर्छ क्या बोइल्ड एग इज अ गुड सोर्स अफ प्रोटिन यु सुड इट वान बोइल्ड एग इच डे खाजामा खायो भने द्याट्स भेरी गुड फर यर हेल्थ इट बिल्ड्स यर मसल्स यु नो यु गाइज डोन्ट नो क्या अबाउट न्युट्रिसन गुड फुड यो प्रोटिन इन्टेक इज भेरी गुड देन कार्बोहाइड्रेट इन्टेक कुरा यो क्या बोइल्ड एग इज बेटर ए प्रकाश सर भोल्युम ड्राई भएर यस्तो ल भइसक्यो बाँकी तपाईँहरूको आई लिभ इट टु यु हेलो लक्ष्मी दाई अब हजुर एकछिन सान्त्वना दिनु पर्यो टोलीलाई सान्त्वना मलाई कसले दिन्छ मलाई चाहिएको सान्त्वना त अरू त हजुरलाई गरेका त छन् चाहियो खाएका छन् गरिखाएका छन् कोही रिटायर भएको छन् पेन्सन खाएका छन् सेयर बजारमा लगानी गरेका छन् घाटा लाग्यो भने पनि पेन्सनले दाल भात खाएका छन् सबैजना कोही जागिर खाँदै जागिरबाट आएको पैसा नेप्सेमा लगाएका छन् पैसा बनाएका छन् अब हामी फुल टाइम लाग्ने मान्छेको पो बिजोग हुन्छ त यो बजार गर्दाखेरि अब यो फुल टाइम यो बुलमा चाहिँ अब पैसा अलिअलि निकालेर दाइले नि यसो केही गर्नुहुन्छ कि अबको बुलमा त सारा संसार हान्ने हो नि संसार हान्ने हो अब आउने बुलमा त बुल खाने हो चिरिपे खाने हो बुल खतरा खतरा कम्पनी मल्टिब्यागर कम्पनी छानेर ड्याङ ड्याङ लगानी गर्ने हो लगेर बैङ्कमा प्लेज गर्ने हो पैसा निकाल्ने हो त्यसले ट्रेड गर्ने हो झ्याम्की झ्याम गर्ने हो अब 2 वर्ष 3 वर्षको लागि ढ्याक्क किन 2 वर्ष मिनिमम 2 अब बैङ्कमा राख्ने सेयर चाहिँ कम्तीमा 2 वर्षको लागि राख्ने 2 वर्ष राख्दा कम्तीमा पनि 200% होस् प्राइस सर अहिले त बुलकै मात्रै आश गर्नुभन्दा नि एउटा गोठ मात्रै आइदिए पनि गोठकै मात्रै हेरेर नि चित्त बुझाइन्थ्यो जस्तो भइसक्यो होइन बुल खाने हो म त बुल खाने हो बुलको इन्तजार हो गरिरहेको छु र म बुल खाने हो त्यो सबभन्दा ठुलो ब्याङ्कमा बुल राख्दा भनेको यो बाह्रम्बार ब्याङ्कमा राख्नलाई त प्लेजमा राख्नलाई त्यो ब्याङ्कको सेयर चाहिँ खासै गति लागेन हौ मलाई त आफ्नो दृष्टिकोण हो म पनि अब हेर्दैछु के राख्ने भन्ने कुरा अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेको छु 2 वर्षपछि कुन कुन कम्पनी कस्तो हुँदैछन् भन्ने कुरा पनि म अनुसन्धान गरिरहेको छु त्यो हिसाबले कम्पनीहरू लिएर झ्याप्प राखिदिने हो रिटर्न अब हामीले दुईटै कुरा हेर्नुपर्छ एउटा रिटर्न होइन बैङ्कले अब जस्तो तस्तो कम्पनी त राख्दैनन् हाइड्रो राख्यो भने अब 70 हाइड्रो होला नि राख्यो भने त्यही 3टा 4वटा कम्पनी 5वटा राख्ला नि त्यहाँभन्दा राख्दैनन् अब फाइनेन्सहरू पनि कतिपय फाइनेन्सै राख्दैन अब नेटवर्क सहयोगमुनि भएका फाइनेन्स पनि राख्दैन विकास बैङ्कहरू पनि ठिक ठिकै छन् रिटर्न हेर्दाखेरि अब त्यस्तै मिलाइजुलाइकन गर्नुपर्छ हामीले काम गर्दाखेरि बुल खाने हिसाबले अब चल्नुपर्छ कदम चाल्दाखेरि अब हामी यहाँ 3200बाट यहाँसम्म आइसक्यौँ अब सानोतिनो स्विङ आयो भने ट्रेड पनि हुन्छ केही आपत्ति भएन होइन स्विङको आश गर्दा गर्दै जाने भयो जाने भयो सास अब बुल खाने मात्रै टार्गेट राख्ने हो म चाहिँ बुल खाने टार्गेट यसपालि सबभन्दा राम्रो रिटर्न दिने कम्पनी त एसडिएल थियो होला है
त्यो रिटर्न हामी पर्सेन्टमा मात्रै जानु हुँदैन कि सर, रिटर्न पर्सेन्टमा मात्रै जानु हुँदैन, प्राइस के भयो त्यो पनि हेर्नुपर्छ कि, प्राइस डाउन भयो भने त्यो रिटर्न भएन कि सर। तपाईँले बोनस प्राइस पनि खानुभयो होइन, बोनस त प्राइस खानुभयो, बोनस खाएर पनि तपाईँलाई अहिले बेच्दाखेरि घाटा लाग्छ भने त्यसलाई रिटर्न त मान्न सकिएन, हामीलाई क्यापिटल गेन त भएन। त्यो भन्दा पनि अब अरू कुनै कुनै कम्पनीहरू बैङ्कहरू बरु यी बुढा बैङ्कहरू नै अहिले लो प्राइसबाट माथि नै छन्, तल डाउनमै त कसले समाउनु भ्यायो होला र होइन, त्यसैको छेउछाउ किन्ने मान्छे पनि घाटामा त छैनन्। बैङ्क बरु कमर्सियल बैङ्कहरू अब अगाडि बुलमा पनि धेरै क्यापिटल गेन दिएनन्, अब लस पनि धेरै दिएनन् भन्छु म चाहिँ, त्यही हो। होइन, अकुत कमाइ भएको त त्यो 11, 12, 1300 एसडिएल किनेर बोनस सुनस पनि पड्काएर जस 6-7 हजारमा बेच्नेले त सबभन्दा राम्रो रिटर्न गरे त्यही सेक्टर हो कि जस्तो लाग्यो कि मलाई। अन्त बुलमा हाइड्रो पावर पनि छन्। बुलमा बुलमा अब 11 छक्का 66 6 गुणा भयो, अरू हाइड्रोहरू पनि भयो, त्यो लेभलमा त हाइड्रो पनि गयो, बटममा किनेर कसले नै टुप्पासम्म त को बोकेर बस्यो होला र, कसैले बोकेर बस्यो भने 1% 2% मान्छेले बोकेर बस्यो होला, नत्र 100मा किनेर 600 पुगिन्जेल त कसले बोकेर बस्यो होलान्, त्यो बसेनन् होला। कोही कोहीले बसे होलान् पुराना मान्छेहरू, कोही कोही चाहिँ त्यसरी बसेका पनि हुन सक्छन्। रिटर्न त गएको बुलमा सबभन्दा रिटर्न दिने भने त हाइड्रो र फाइनेन्स विकास बैङ्क यिनीहरूले नै दिएछ सर, हाइड्रो फाइनेन्स विकास बैङ्क। अन्त जियुएफएलै त्यो 100 कति थियो कुनै त्यसको 140-50 कति थियो, 1300-1400 कति पुग्यो। मान्छेले अपराधीहरूले नबिलभन्दा माथि पुर्यायो नि, नबिलभन्दा माथि गएको थियो, नबिलको प्राइसभन्दा माथि थियो जियुएफएल के सर त रोकिनु भएको मलाई त्यही भन्नुभयो पऱ्यो के अरे उसको लोकनाथको भने टङ्कदाईको छोरा फिजेको यसपालि पनि त्यस्तै कम्पनी छानेर राख्नु पर्यो। म त सोच्दैछु, बटम थाहा हुँदैन, बटम थाहा नभए पनि अब माथि माथि नै किनेर भए पनि अब 20% 30% 4 चौको 16 30% 40% माथि नै किने पनि अनि 2 गुणा 3 गुणा प्राइस पुगिहाल्छ बुलमा, अनि खाने माथि माथि नै खाने, बटम त कहाँ थाहा पाइन्छ र। तर यो मान्छे बुल लाग्ने भन्नु सर, यो बुल लाग्ने बेलामा त्यो भोल्युमहरू चाहिँ एकदम हाई आउँदो रहेछ है। भयङ्करकै जति गीत आए पनि मस्त बाई पनि त्यही अनुसार आउने। सुरुमै एकेपिएल हो यो बुल सुरु हुने बेलामा एकेपिएलको फर्स्ट क्वार्टर रिपोर्ट आएको थियो, ड्याङ्गै सर्किट लाखौँ कि त खाइदिए त एकै दिनै खाइदिए, अब एकदम ड्राई भइरहे मार्केटमा, सर्किटमा ड्याङ ड्याङ खाएको खाए, सर्किटमै खाएको खाए, भोलिपल्ट पनि खाएको खाए, झ्यामझ्याम खान्छन्। बुल आएपछि त खाएको खाए गर्छन् त। अहिले कुनै कम्पनी एक दिन सर्किट लाग्यो भने भोलिपल्ट फर्केर जहाँको त्यहीँ आउँछ, बुल आएपछि आज सर्किट लाग्यो भने भोलि सर्किट माथि पनि खान्छन्। त्यो एनएचपिसी पनि त्यस्तै हालत थियो। एनएचपिसी रिपोर्ट चाहिँ आज त एचडिएचपिसी हाम्रो सिप्रो बजारको के भयो, हिजो त सर्किट लाग्दा आज के भयो, कहाँ सर्किट, हिजो पनि सर्किट लागेन दाइ, हिजो त लाग्यो जस्तो लाग्छ। 6% हो कि 8% मात्रै हो हिजो। आज के सब के मैले त हेर्दैन सिप्रो बजारको, मैले यसो पब्लिक जाने मैले पनि हेरिदिनु मैले हेरेको छैन, म आफूसँग नभए हेर्दैन क्या त। के भएछ भनेर खालि जानकारीको लागि सिप्रो बजार आज त 3 रुपियाँ घटेछ दाइ, जम्मा 3 रुपियाँ घटेर पुग्दैन, त्यसको अझै धेरै घट्न पर्ने। यसो त्यसको रिपोर्ट हेर्नु 3 रुपियाँ भने पनि होइन 2% हुँदा 3 रुपियाँ भने पनि 2% घटेछ, 2% त घटेछ आज। जम्मा 2%, 3 रुपियाँ भने कति पर्ने हो र भने त्यसको 200 त पर्ला नि कि पर्दैन। 160 तिर छ दाइ। त्यो 190-95 हुँदा त्यसको 3 लाख 3.5 लाख कति कारोबार भएको छ। त्यो अब आज बेलुका आइपुग्छ खातामा, त्यति त्यो रेटमा किन्नेलाई अलिअलि फाइदै होला, अलिअलि सप्लाई आउँछ कि आइतबार।
मैले यत्तिकै सिप्रो बोकेर आइज अहिले दिनुपर्छ नि घटे त भाइ तिम्रो त भन्न पाइन्छ नि यहाँ एकजनाले गुफल चाहिँ नबिलभन्दा अहिले 120 रुपियाँ मात्रै तल छ भन्नुभएको छ होइन। अब गुफल 2 वर्षदेखि होल्ड गर्नेको सय किता नै छ होइन। नबिल होल्ड गर्नेको 100 किता हुनेको 150 किता हो, 1000 किता हुनेको 1500 किता नआयो होला होइन। अनि तपाईँको अहिले बेच्न पाउँदा कति डबलभन्दा फरक परेन। 1500 पुग्दाखेरि गुफल किन्ने मान्छे जति घाटा छ त्योभन्दा आधी घाटा कम छ के होइन। अरू 1 लाख घाटा छ भने नबिल किन्नेलाई आधी लाख मात्रै होला घाटा, घाटाकै कुरा गर्ने हो भने होइन। किनभने किता त डेढी भयो, 30% को दरले दुई साल बोनस खाइसके। अनि त्यो फरक पर्छ। तपाईँ अहिलेको प्राइस मात्रै नहेर्नु न, खाएको रिटर्न पनि हेर्नु पऱ्यो, किता कति बढे होइन। अब गुफलको पनि किता त घटेन, किता घटेन भनेर के गर्ने, 100 किताको 100 किता नै छ। त्यो अर्को 100 किता किन्नेको 150 किता भयो होला। अब त्यो 150 किताको पनि त्यही प्राइस 150 जुन मात्रै हुन्छ। 100 किता किनेको 130 भयो, 130 को अर्को 18% भने 18 54 100 ल 150 जति भएछ, डेढी नै भएछ ल। मैले मोटामोटी घाटा त भने परेछ, मोटामोटी भनेको हिसाब चाहिँ गरेको छैन। घाटा त अनि परेछ। तपाईँको अब मैले नि मुखे मोटामोटी घाटा त परेछ, डेबिललाई पर्छ त गोपाललाई धेरै परेछ। यस हो, किनभने उताको 1 लाख घाटा हुन्थ्यो भने यता 50,000 त यताकोले बोनसले कभर गरिदियो। 50,000 मोटामोटी आधी त यता कभर कि चाहिँ गरिदियो। हामी यस्तो एकदम दिमाग तीक्ष्ण दिमाग भएर एमएफआइएल ट्याक्क 1450 पुग्दा नि नबेचेर 1300 तिर 1320 1304 1319 ल जति खान्छौ खाऊ भनेर जतिमा त्यहाँ बाई छ ल खाऊ भनेर दिन सक्नु पर्यो। 1400 पुगेको थियो र त्यो पुगेको थिएन त 1450 पुगेर त्यहाँ त हल्ला के थियो भने 2000 पुग्छ भने हल्ला थियो त्यो बेलामा। त्यो 1450 मसँग हुँदैमा थियो के, मसँग 1450 नबेचे मैले। अनि भोलिपल्ट त झ्वाट तेह्र त्यो घट्यो। अब यो पीडा आयो भनेर अनि 1304 कति आएपछि ल खाऊ भने ल खाऊ 1319 1304 दुई चार रुपियाँ कसले हु केयर्स। नाफा आफू किनेको 553 मा छ अनि किन मलाई चिन्ता छ। ल खाऊ नासै पार्दैन मैले। खाऊ खाऊ भक्क तिमी नै छ खाऊ भन् नासै पारिदियो भने त्यो बेलामा त नासै तर पारिदियो। एक किता कम्पनी राखे भए हुने मैले मैले एउटा के मिस्टेक चाहिँ गरेँ भन्दा त्यो अलिअलि होल्ड चाहिँ गर्न सकिनँ क्या। अलिकति होल्ड चाहिँ गर्न पर्ने रहेछ। म चाहिँ थोरै फाइदा आएपछि पुगे जस्तो फिल हुने। टेम्पटेसन थियो होला। 500 मा किनेको चिज 553 मा किने चिज त्यो 600 पनि पुग्यो, 700 पनि पुग्यो, 800 पुग्यो, त्यस्तो 1000 पुग्यो। अब त पुग्यो हुन्छ नि एउटा त होइन यो होला नि त्यस्तै भइरहन्थ्यो। एमएफआइएल थोरै छ जम्मा 89 करोड कति छ यस आउँछ हल्ला नि त्यही भयो त 2000 पुग्छ भन्ने हल्ला नि गरेको थियो के अरे क्लब हाउसतिर राखौँ न त। अनि गुफल नि त्यसरी नै बढिरहेको थियो, सबै फाइनेन्स बढिरहेको थिए ल यही रनमा बढोस् भनेर। तर त्यो बेलामा उसको चाहिँ एउटा राम्रो पोटेन्सियल ऊ चाहिँ के थियो भने डिभिडेन्ड दिने क्यापासिटी थियो क्या। 45% डिभिडेन्ड 52 इपिएस थियो। मैले त्यो भएर किने हो क्या। त्यो चाहिँ 52 इपिएस थियो मैले किन्दाको दिनमा। यसले जति नभए नि 40-45% दिन्छ भनेको आखिर दियो पनि त्यति नै। त्यो आएको बोनस चाहिँ अलि सस्तोमा बेच्न भने अब घाटैमा भने नि सस्तोमा भने नि जे भने नि 700-800 तिर कतिमा बेचे हो। त्यो पछि आयो नि त त्यो बोनस भन्ने चाहिँ चिज चाहिँ अलिअलि बोनस नखाइ बेच्यो भने होइन, बोनस नखाइकन बेच्यो भने अलिअलि बाँकी थियो क्या, अलिअलि बाँकी थियो बोनस अलिअलि बाँकी थियो होइन। त्यो अलिअलि बाँकी थियो अनि त्यसलाई नि अब 1300 मा सल्टाए त के 1054 कतिमा त बुक क्लोज भयो क्या त्यसको। त्यतिमा हो जस्तो मैले सम्झे अनुसार। अनि त्यो नि सबै सल्टा अनि बोनस
थोरै थियो, धेरै थिएन। त्यस्तो मलाई चित्त दुख्ने थिएन। मलाई त्यसले समृद्ध बनाएको थियो, कुनै थियो 1300 बेच्दा समृद्ध बनाएको थियो। अब त्यो भएपछि अब खासै चिन्ता थिएन, थोरै थिए। ए ल यो राख्दिनँ यस्ता भनेर पछि चाहिँ थोरै कस- किता थियो बनोस्। कस्तो टोपी लगाइदिनु भएको प्रकाश सर 1300 बेच्दाखेरि? त्यो मेरो आफ्नै स्वविवेक म त विवेक होइन, लाउँछु क्या। टोपीको प्रकार चाहिँ कस्तो थियो भन्न टोपीको त्यो खोजेको? होइन टोपी टोपी काण्ड त अहिले हेर्दाखेरि त्यो बाक्लो हिमालमा लाउने जस्तो त्यो होइन, त्यो गफ हिउँ टोपी पर्दा काण्ड लाउने होइन। जस्तो देखियो। मैले पनि त होइन, 5-6 प्रकाश सरको 4 प्रकारको टोपी छ भन्नुहुन्थ्यो क्या प्रकाश सरले कुनै जमानामा। हो 4 प्रकारको टोपी हुन्छ, भात कौले टोपी आजको के दिनमा पनि छ, भन्नुहुन्थ्यो, कुन टोपी आजको दिनमा पनि छ नि, आजको दिनमा पनि छ नि 4 प्रकारको टोपी। तर मैले टोपी काण्ड होइन क्या, त्यो टोपी थ्योरी होइन। त्यो त्यो के भयो भने मलाई अब जिपिएल नेभिल नि त्यो भयो, मलाई नि नाफा 553 मा किनेको हो होइन। अनि 600 मा नि अलिकति किनेको थिएँ। बढ्दै गएपछि म त किन्छु के, म तपाईँहरू घट्दै जाँदा म बढ्दै जाँदा किन्छु, किनेको थिएँ। अनि नबेचिराखेको थिएँ, त्यो चाहिँ हो। मैले 1000 मा नि एक किता नि बेचे होइन। बढ्दै गएको छ किन बेच्नु पर्यो भनेर ठ्याक्क 2450 पुग्यो। त्यो दिन बेच्दै हो नि 2000 पुग्छ भन्न थाले। जिपिएल र यो एमएफएल त 2000 पुग्छ भन्न थाले। सबले पुग्छ होला नि त भनेको, अब पुगेन। भोलिपल्ट घट्यो अनि बेचे, अलिअलि बाँकी थियो। अनि त्यसको डिभिडेन्ड आएको थियो पछि, त्यो चाहिँ 800 कि कति बेच्यो हो। कुरो त्यो तिमी चाहिँ फोरवर्डको इपिएस पनि एकादेशका 100 रुपियाँ तिमी घट्छ चाहिँ छाड्दै तिमी क्या सर। एकादेशका कथा भए, एकादेशका कथा अकबर र बिरबलको कथा जस्तै भए। हेर्नुहोस् अब त्यो सुनेर यो यो मोडर्न एजमा हामीलाई त्यो अकबर र बिरबलको कथा सुनेर काम छैन। हामीले गर्नुपर्ने भनेको अहिले चाहिँ के भने अब च्याट जिपिटीमा सोध्ने कुन किन्ने सेयर किन्ने भनेर उसैले भन्छ कि चाहिँ हेलो गुगल वाट स्टक सुड आई बाई इन नेप्से भन्ने उसैले भन्छ। कुरो के तपाईँहरू त कम्प्युटर सम्प्युटर अनेक चिज जान्नु गर्नुहुन्छ नि, म त गर्दिनँ त्यो। तपाईँहरूलाई आइडिया दिएको क्या मैले, म त गर्दिनँ त्यस्तो नि, मलाई गर्न नै आउँदैन। तपाईँहरूलाई आइडिया दिएको। तपाईँहरू त अनेक अनेक भन्नुहुन्छ नि, एआई सिआई के भन्नुहुन्छ नि। हो च्याट जिपिटीलाई सोध्नुहोस् त, त्यो कसरी सोध्छ मलाई थाहा नि छैन। तर गुगलमा चाहिँ हेलो गुगल वाट स्टक सुड आई बाई इन नेप्से भन्यो भने उसले एन्सर चाहिँ दिन्छ। अहिले सहरमा त सोध्नु, इन्सुरेन्स दिन्छ के हुन्छ। अहिले सोध्नु न, मैले भन्ने होइन, गुगल अफिसले भन्ने हो, मैले भन्ने होइन। सोध्नु न। दाइले अनि ब्याङ्कहरू होल्ड गर्नु भएको थिएन 1100 बाट माथि बढ्दा? त्यो बेलामा मसँग ब्याङ्कै थिएन नि, ब्याङ्कै थिएन नि मसँग, एउटा पनि ब्याङ्क थिएन मसँग, एउटा पनि थिएन। सानीमा बाहेक एउटा पनि थिएन मसँग। ठिक गर्नु भयो। अहिले एभरेज त पछि किने हो, अस्ति त भने 5-6 महिना अगाडि किने हो। अझै 1 वर्ष त राख्नुपर्छ नि त नाफा गर्नलाई। कस्तो तपाईँहरू आजको आजै खोज्नुहुन्छ। यसो 1 वर्ष पैसा हालेपछि त्यो पैसा पाक्नु परेन भने राम्ररी। कस्तो तपाईँहरू पैसा नि त्यो ओइरिन साथ के त्यो चलाउन साथ निकालेर खाइहाल्ने हो र त्यहाँ पाक्नु पर्यो राम्ररी। मरमसला सबै हाल्नुपर्छ। अब त्यो मरमसला मैले हालिरहेको छु, त्यो सबै त्यो हुन्छ। कम्पनीले नै अब काम गर्दै जान्छ, प्रोग्रेस गर्दै जान्छ। अनि अलिक टाइम त कुर्नु पर्यो नि त। अब आजको भोलि त हुँदैन क्या राजा। त्यो आजको भोलि हुने ठाउँ भनेको ट्याक्क सोल्ने मोड जाने, यहाँबाट टेकुतिरबाट यता देब्रेतिर नलागिकन दाहिनेतिर मोडिने, भित्र छिर्ने त्यो क्या ठुलो कम्प्लेक्सतिर छिर्ने, फेरि मेन बिल्डिङतिर जाने होइन, साइडतिर, त्यहाँबाट साइडतिर बटारिने, पार्किङतिर बटारिने। अनि त्यहाँ गएपछि अगाडिपट्टि देखिन्छ एउटा बोर्ड, त्यहाँभित्र एउटा राख्नुपर्छ। फेरि त्यो आइडी कार्ड अर्को राख्नुपर्छ नि। फेरि तपाईँको यहाँ न्यायपालले त थुनिदिन्छ तपाईँलाई। अर्को आइडी कार्ड, अर्को आइडी मिन्स अर्को कतैको आइडी चाहिन्छ। कतै सोधे नभए त अलि हेर्दैमा चाहिँ अलि खाइलाग्दो बनाइ जानुपर्छ। फेरि त्यहाँ त्यस्तो त्यो लुते सुते भएर हेर्दैमा खाइलाग्दो क्या, एकदम ठुलो ह्याट स्याट लाएर टक्क
जुगासुगा यसो अलि ठुलो बनाएर ट्याक्क अनि उसले त्यो गार्डहरूले पनि सोध्दैन क्या त्यसपछि भित्र गएर नेपाली बोल्ने होइन फेरि कुरा बुझ्नुहोस् नेपाली बोल्ने होइन नो नेपाली स्ट्रेट इङ्ग्लिस वाट इज दिस वाट इज दिस नो 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 स्टिङ्किङ दिस प्लेस स्टिङ्किङ भनेर दिनुपर्छ स्टिङ्किङ प्लेस वाट इज दिस त्यो सुन्ने गरेर क्या त्यो म्यानेजरले सुन्ने वाट इज दिस अनि यस्तो गर्नुपर्छ अनि उसैले नो नो सर नो नो सर सर भनेर त्यसपछि खुर्को कोइन अलिक ठुलै लिनुपर्छ नखेले नि कोइन चाहिँ धेरै नै लिनुपर्छ है मैले त्यो चाहिँ भन्दैछु छु नखेले पनि कोइन अगाडि चाहिँ आफ्नो अगाडि चाहिँ धेरै नै राख्नुपर्छ हजार हजारको पनि राख्नुपर्छ के हजार हजारको त निलो कोइनहरू धेरै राख्नुपर्छ अनि 100 त त्यो म्यानेजरले हेरिरहेको हुन्छ क्या त्यहाँ माथिबाट नि त्यो सिसिटिभी हेरेर हुन्छ को नयाँ आयो यसले कतिको खेल्छ यसलाई कतिको सर्भिस दिने भन्ने माथिबाट हेरेर हुन्छ अनि कोइन टाक्क अगाडि राख्नुपर्छ अनि आफूलाई के चाहिने हो ट्याक्क एक दुईवटा थाप्न नि पर्छ त्यस्तो नथाप्ने नि होइन कहिले कहिले लिड प्लेयर पनि हुनुपर्छ त्यस्तो साह्रै लोदर पनि हुनुहुन्न लिड प्लेयर के आफूले जता थाप्यो अरू सबैले त्यतै थापुन् भन्ने पनि हुनुपर्छ कहिले कहिले तपाईँलाई त कति ज्ञान दिने सबै ज्ञान दिँदा दिँदा म त आत्तिसकेँ कति ज्ञान दिने तपाईँहरूलाई यहाँ उठेदेखि तपाईँले गर्ने क्रियाकलापको सबैको ज्ञान मलाई थाहा छ मैले बाँड्नु पर्ने त्यही पनि के हो सुध्रिँदैन के गर्ने होला त प्रकाश सर ज्ञान चाहिँ मैले बाँड्नु पर्ने तपाईँहरू जानुहुन्छ अब त्यहाँ गयो भने गएर एउटा मोटरसाइकल टसेर के त खान्छ त्यहाँ गेट किपरले मजाला हुँदैन यो त नेपाललाई एन्ट्री छैन भने चाहिँ खुर्क फर्केर आउनुहुन्छ त्यसरी जानिदिन्छ त त्यहाँ कति सिकाउने मैले सिकाउने नि एउटा मात्रै चिज सिकाएको छु र मैले हजारवटा चिज सिकाएको छु मैले तपाईँ टिचर प्रोफेसर भए कसरी क्लास लिने पनि सिकाएको छु तपाईँहरू डाका पटा गुन्डा जुवाडे भयो भने कसरी यस्तोमा जाने भन्ने पनि सिकाएको छु तपाईँहरू एलओडीमा गएर त्यो ठमेलको उतिर गयो भने कसरी के बिहेभ गर्ने त्यो पनि सिकाएकै छु तपाईँहरूलाई त्यसपछि तपाईँहरूलाई उनी अर्गनाइजेसनमा तपाईँ हाकिम हुनुभयो भने के गर्नुपर्छ त्यो पनि सिकाएकै छु मैले कति सिकाउने हो मैले ठेक्का ल्याएको छु देशको यो देशको सिकाइरहेको छु त मैले भने फलो गरोस् भएन भने म कहाँ आएर भन्नुहोस् ठुलो ह्याट किन्नुपर्छ त्यसको ठुलो ह्याट क्या यु सुड लुक लाइक टेक्सन होइन यु सुड नट स्पिक नेपाली त्यहाँ नेपाली प्रतिबन्ध नेपाली त्यो भित्र छिरिसकेको छैन नेपाली बोल्यो भने त्यो हुँदैन निकालिदिन्छ फेरि त्यस्तो गर्नुहुन्न नो नेपाली सटअप सटअप पोइन्ट धेरै राख्ने आनन्दले खेल्ने खेल्ने मिन्स आफ्नो गच्छा अनुसार राख्न कोइन जति राखे लास्टमा त क्यास गर्न पाइहालिन्छ नि आफ्नो गच्छा अनुसार खेल्ने खाना खाने म्युजिक हेर्ने डान्स हेर्ने सबै गर्ने खेल्ने पनि त्यस्तो खालि खाना खाना त्यो भोकमरी यसरी जाने पनि होइन खेल्ने आफ्नो गच्छा अनुसार खेल्ने नि के हुन्छ 2-4 लाख के बिग्रिन्छ केही नि बिग्रिँदैन खेल्ने नि मजाले यहाँ तपाईँ स्टकमा नि त घटेकै छैन घटबड भइरहन्छ त 2-4 लाख त कुरा त्यस्तो हो अनि अब जीवधन त्यो उ गरेर चाहिँ हुँदैन फेरि त्यसमा चाहिँ त्यो चाहिँ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड त्यही भएर सरकारले नियम बनाएको छ नेपालीलाई चाहिँ छिर्नु दिँदैन हुनु हुँदैन त्यो नेपाली मात्र आइडेन्टिटी भएको मान्छे छिर्नै पाउँदैन त्यहाँ थुनिदिन्छु मै थुनिदिन्छु त्यसलाई तर नेपाली सहित अरू आइडेन्टिटी नि हुनु पर्यो क्या उसँग अन्तको वर्क पर्मिटहरू पनि हुनु पर्यो क्या जहाँको भए नि भयो उहाँको भानुआटुको भए पनि भयो उसकै चाहिएन नुहारुको भए पनि भयो अमेरिकाकै चाहिँदैन कि अर्को एउटा कार्ड हुनु पर्यो क्या त्यहाँ देखाउनलाई त्यो चाहिँ हुनु पर्यो कुरा त्यो अब नाउ लेट्स गेट ब्याक इन्टु द मेन टेक्स्ट अब मेन टेक्स्टमा अब यता खेल्ने चाहिँ कसरी भनेर मलाई त यता चाहिँ हारे जहिले पनि आज पनि हारेँ मैले हिजोसम्म त जितेको थिएँ यताको नेप्सेको खेलमा आज फेरि हिजो समको सम ठाउँको ठाउँ ल्याइहालेँ मलाई
के गर्ने तपाईँहरू आई स्टप हियर अङ्गुर खान्छु एकछिन अनि त्यसपछि कुरा गर्छु प्रकाश सर एउटा या कुरा सोधौँ है त सरी है यो एनआइसी एसिया ब्याङ्कले अहिले पनि डिभिडेन्ड दिन्छ कि दिन्न कति दिन्छ होला त्यति मात्र बताइदिनु सरी तपाईँ खाँदै हुनुहुन्छ होइन मैले मैले अस्ति भनिसकेको छु यसको एन्सर अस्ति कङ्क्रिट रूपमा दिइसकेको छु रेगुलेटरी कम्प्लायन्स भयो भने यसले 35 देखि 40 बोनस दिन्छ अब त्यो रेगुलेटरी कम्प्लायन्स हुन्छ कि हुँदैन त्यसको चाहिँ थर्ड क्वार्टर रिपोर्टमा तपाईँले के चाहिँ हेर्नु भने त्यो 8.5% भन्ने एउटा कहाँनिर छ क्या त्यो 8% भन्ने छ क्या त्यो कुन चाहिँ छ होइन त्यो मिट गरेछ कि गरेको छैन फर्स्ट र सेकेन्ड क्वार्टर गरेछ मैले हेरेको थिएँ अनि थर्ड क्वार्टरमा गरेछ गरेको छैन मैले त्यो चाहिँ हेरिनँ आफ्नो थिएन हेरिनँ त्यो मिट गर्ने फोर्थ क्वार्टर मिट गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ त्यसले रोकेको हो पोहोर पनि परार पनि त्यसैले रोकेको हो 8.5 हुनुपर्ने थियो 8.3 थियो एक फेर 8.2 थियो अब त्यसलाई काउन्टर साइक्लिक बफर भन्छ कि अर्को के चाहिँ भन्छ अब त्यो मैले ठ्याक्कै वर्ड चाहिँ मैले अब मैले कन्फर्म भन्नु काउन्टर साइक्लिक बफरै हो कि जस्तो लाग्छ मलाई त्यो चाहिँ के कोर क्यापिटल टु के भन्ने हो त्यो अब मलाई आफूलाई आवश्यक नपरेको कुरो मेरो एभरेजको छैन मलाई मतलबै छैन अब त्यहाँ चाहिँ त्यो प्रब्लम छ त्यो कम्प्लायन्स पायो भने 35 देखि 40 बोनस आउँछ अब दिस इज अ फाइनल एन्सर फ्रम मी nobody should ask this question again to me in their life अहिलेलाई एटलिस्ट अन्टिल एनआइसिसिआईको घोषणा भइन्छ मैले 5 चोटि भनिसकेको छु यो कुरा मैले जानेको फेरि यही हुन्छ भन्ने पनि छैन फेरि कुरा कस्तो भने यही हुन्छ भन्ने पनि छैन अब के गर्छ अब त्यो उसको कुरा भयो ब्याङ्कको कुरा भयो म पनि त तपाईँ जस्तै नै हो तपाईँ जस्तै अर्डिनेरी इन्भेस्टर त हो नि न म त्यहाँको बोर्ड अफ डाइरेक्टर हो न म त्यहाँको सिइओ हो न म त्यहाँको कर्मचारी हो न केही हो न केही हो म नि तपाईँ जस्तै सिइओ हो अर्डिनेरी इन्भेस्टर हो के तर तपाईँलाई जति कन्सर्न छ मलाई पनि कन्सर्न हुन्छ हेर्नुहोस् तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट भनेको मेरो इन्भेस्टमेन्ट पनि हो मेरो छैन भन्दैमा मैले तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट होइन भन्दिनँ तपाईँले आज एनआइसिसीमा कमाउनु भयो भनेको भोलि एभरेस्टमा किन्न आउनुहुन्छ त तपाईँले कुरा त्यो हो कि हामीले सबैजनाको राम्रो सोच्नुपर्छ क्या कुरा त्यो आई स्टप हियर पुग्यो कसले सोध्नुभयो त्यस कारणले त म तपाईँलाई क्लब हाउसमा जति प्रोफेसर छन् नि ती प्रोफेसरहरूको नि प्रोफेसर मान्छु क्या मैले तपाईँ त्यही त म अब अङ्गुर खाँदा तपाईँहरू कुरा गर्नु एकछिन लक्ष्मीजी हुनुहुन्छ नि सब रिसोर्स पर्सन रिसोर्स पर्सन हो क्या सबैजनाले आपसमा छलफल गर्नु पर्यो क्या स्टक स्पेसिफिक हो अब यो क्वेसन भनेको दिस इज अ टु अ सम एक्सटेन्ट अलिकति फ्रुटफुल अडियन्सलाई अब के हुन्छ त भन्ने चाहिँ अब यो चाहिँ मेरो भ्यू भयो क्या अब यो हुन्छ भन्ने होइन मेरो भ्यू चाहिँ यस्तो भयो भने अडियन्सले आफैले प्रकाशले चाहिँ यस्तो भन्यो यसमा चाहिँ यो केसमा अब हाम्रो सुभाषजी आयो भने सुभाषजीले अर्कै चिज भन्नु सक्नुहुन्छ सुभाषजीको भ्यू पनि लिनुहोस् अर्कोको भ्यू पनि लिनुहोस् अनि तपाईँले आफैले कम्प्रिहेन्ड गर्नु क्या यो कुराहरू त्यतिसम्म मैले देखेको सुभाष चाहिँ सरको लागि त नोटिसै निकाल्नु पर्ने भइहाल्यो नि सर हराइहाल्नु पर्ने होइन को सुभाष सर बोलाउनु न आइहाल्नुहुन्छ देखा नि पर्ने सुभाष सर त्यो को अरे हरि ढकालको इन्टरभ्यू पछि आउँछु भनेर पुरै त्यो कमेन्ट सेक्सनमा हाल्दै हुनुहुन्थ्यो ए त्यस्तै त्यस्तै हल्ला छ उहाँ पनि प्रतिदिन यसो आउनुभयो जानुभयो फेरि हराउनु भयो हरि ढकालले के को इन्टरभ्यू दिने रहेछ खै त्यो चाहिँ थाहा भएन उहाँले त्यही लेख्नु भएको थियो कमेन्टमा हाम्रो ए ए सिक्रो सरले कमेन्ट गरिराख्नु भएको थियो अँ। बोल्नु पनि एउटा कला हो त्यही कुरा कसैले लम्ब्याएर बोल्छु भन्दा पनि सारांशमा छोटकरीमा 1 मिनटमै सिद्धाउँछन् कसैले त्यसलाई तन्काएर तन्काएर चाहिँ 1 घन्टा लगाउन पनि सक्छन् है त्यो कला चाहिँ मान्नै पर्छ
किन सुनसान हो केही त भन्नुस् न लक्ष्मी सर आजको मार्केटको बारेमा केही भन्नुस् हेलो 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 माइक टेस्टिङ हेलो हेलो